कोई किसी की पिठ पिछे कौड़ा बोल नहीं बोलेगा ते सारे एक दूजे उत्ते उदा ही जान छिड़कन जिद्दां एक घर दे जी छिड़कदे ने। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ वादा करदी हां इस परिवार दी नूंह गीत दा वादा है तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ। किते ऐ ना होवे कि गीत एक नवा रूल बना दवे कि मेरा उसदी कुड़ियां अपने पेके घर कट ते अपने सौरे घर जाके रहन। तुसी भी तो कहनू अपना पुत कहंदे हो ना मैनू ते हर बार मेरे राह विच रोड़े अटका के साबित कर चुके हो कि मतरेई कदे सके नहीं हो सकते। तुसी भी मेरा हाउस विच हो ते मैं भी इत्थे ही किते नहीं जान लग्या। मैं तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो मैं गीत नूं इत्थे नहीं टिकन देंगा ते कदे नहीं टिकन देंगा। अंबर ते थुक्कण वाले दा थुक मुंह ते ही पैंदा है जेके ते तू अंबर ते थुक्कण दी कोशिश ना कर। शुक्र कर कि गीत ने तेनों ढोल बजाउण ते मजबूर नहीं किया। जे वह चाहती ते तेरा जलूस कट देना सी उहने, पर वो तां अपने प्यो वांगू तेरी इज्जत करदी है। हुण तां तैनूं पापा जी भी कहण लग गई है। तेरा तां भला ही चाहती है वो, पर तेरी तां हले भी आकड़ नहीं मन। हुण भी टाइम है, सुधर जा ते गीत नूं अपनी नूंह मान लै। गीत नूं मैं अपनी नूंह मान लवां? मैं जदों तक मेरे साह बाकी है ना मैं उस नूं इस घर दी नूंह नहीं मान सकता। तुसी मना के देख सकते हो तो मना लो। मैं कोई शकुंतला मेरा नहीं हाँ जेड़ा मिठिया मिठिया गल्लां करके अपने सिर ते बिठा लवां। जे के मेरा दे असूल ना था कदी बदलिया ते ना ही कदी बदलणगे। मैं गीत नूं इस घर विच नूंह दा दर्जा कदी नहीं देंगा। पापा जी तुसी इत्थे दादी मां कोल हो, मैं तुहानूं सारे घर च लभ के आई हां। मैं तो तेनों नहीं किया सी मैनूं लभण लई, मैं तो तेनों इस घर विचों जाण वास्ते कहा सीगा, वो भी एक बार नहीं कई बार, पर तू सुनदी कित्थे है? पापा जी मैं गल तां नहीं सुनदी जे मैं इस घर तो चली गई तो फिर तुहाडा ख्याल कौन रखूगा। हुण भी मैं तुहाडे वास्ते उबले काले तिल दा जूस रख के आई हां। तुहाडा बीपी बहुत वधदा है ना, ते जे तुसी रोज पीओगे ना तो तुहाडा दवाइयां खाण तो खेड़ा छुट जाना। मैं दवाई खानी है या नहीं खानी है इसका फैसला करने लिए मैं जलंधर के सब तो बड़े डॉक्टर की सलाह ले सकता। तेनू मेरी दवाइयां ते मेरी सेहत की फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। नाले तू हुन्नी कौन है मैनू उरा परा खिलाण पिलाण वाली? मैं कौन हाँ तुसी इन्नी छेती भुल गए पापा जी? मैं मेहरा परिवार दी नूंह हाँ, तुहाडी नूंह हाँ गीत। देख लै जेके जे तू किसी अमीर घर की कुड़ी ब्याह के लियाई हुंदी ना तो वो ऐदा तेरा फिक्र ना करदी, तेरे पिछे पिछे ना फिरदी, तेरे खाण पीण का ख्याल ना रखदी। ऐदा दियां हुंदियां ने नूंहां जिहड़ियां सारे परिवार का फिक्र करदियां ने। बाकी जिहड़ा भी तेनू इस घर विच चलदा है ना तू बेशक उसदा ख्याल रख, बट मेरा ख्याल रखने की तेनू कोई लोड़ नहीं। इस घर विच मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैं किसी होर नूं दित्ती हुई है। जिम्मेवारी किसी होर नूं दित्ती हुई है? पर किनू पापा जी? बथेरे नौकर है मेरा हाउस विच, कोई कमी नहीं है नौकरां दी, पर तेरे वर्गी नौकरानी दी इस घर विच बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। समझ गई? तू देखिया बच्चीए एदी जुबान कितना कैंची वांग चलती है। तुसी फिक्र ना करो दादी मां, पापा जी तो लड़ते भी बच्चों वांग ने, पर उन्हां दी ये आदत भी हुण छुट जाएगी। मैं आ गई ना इस घर दे विच ते उन्हां दे ए नक ते बैठे गुस्से दा भी इलाज करांगी मैं कोई ना कोई। जदों कोई बच्चा बिगड़ जाए तो मां नूं पता हुंदा कि अपने बच्चे नूं किद्दां सुधारना है। ते मां बनन दा गुण तां रब ने हर कुड़ी नूं बख्शिया ना। इस हिसाब नाल तुसी ते मैं दोवें मावां मिलके इस बिगड़े बच्चे नूं सुधार देवांगे, वो भी कन्नों फड़ के। ठीक है दादी मां? पापा जी भावें जिन्ने मर्जी अथरे घोड़े वांगू भज लैण,
ਇਹ ਸੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਕੱਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਤੇ ਰੋਬੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਾਹਤੇ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਭੂਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਡੇਗੀ ਐਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਦੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਸੁਦਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਕਰ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਡਰੇ ਲਾਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੇਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਣ ਆਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ? ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੇਂਗੀ ਨਾ? ਯਾਰ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ 10 ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇਂਗੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਵਾਂਗ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? मैं तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਢੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਢੋਲ ਕੌਣ ਵਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। हाँ क्यों ढोल बजाना भुल गया? जे तू इत्थे ढोल नहीं बजाएगा
ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੰਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲਾਹਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜਮ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਭਰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਨੂੰ। ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅਮੀਰ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਊ। ਬਸ ਕਰੋ ਰੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਰੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਜਾ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਢੋਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਂਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਏ। ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ? इस बार पूरे 20,000 रुपए सिर्फ एक दिन ढोल बजाते मिलेंगे। पर मेरे जन्मदिन वाले दिन ढोल तेनू बजाना पड़ेगा। तो इतने पैसे साहब जी? हाँ, इतने पैसे। एक दिन ढोल बजाते तेनू इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि उस रात सारा जलंधर मेहरा परिवार के रुतबे नू देखेगा ते मेहरा परिवार के उच्चे रुतबे वाले इस फंक्शन ते ढोल बजाएगा सुरजीत ढोली, ताकि सारा जलंधर तमाशा देख सके सुरजीत ढोली दा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरी कुड़ी गीत ढोली ने सारे दे सामने मेरा तमाशा दिखाया सी। बस इस बार तू मेरा हौसला खादा नमक हराम ना करी, बेईमानी ना करी। लूण हराम करने वाला बंदा नहीं है मैं साहब जी। उन्हें पता लग जाता है। जे तू वाकई नमक हराम नहीं है तो मेरे नाल वादा कर, तू मेरे जन्मदिन वाले दिन ढोल जरूर बजाएगा। ठीक है साहब जी,
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਦੇ ਲੂਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਏਦਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। पक्का वादा करता है ना? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਏਗੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਹੀ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਾਮ ਪਾਉਗੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों? मैं की गलत क्या सी? एक ढोली नूं ढोल वजाण वास्ते तां क्या है ना, ओए ओदे बदले इहनूं इहदी मेहनत दे पैसे भी तां मिलणगे ना। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਢੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਢੋਲ ਵਜਾਣਗੇ। मेरे हुणे हुणे बने नवे रिश्तेदार ने मेरे नाल वादा कीता है, जुबान दी है मैनू, यह मेरे जन्मदिन से ढोल जरूर बजाएगा, ते मेरे नवे रिश्तेदार भी अपनी जुबान तो नहीं मुकरते। पर मेरे पापा जी की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें तो ढोल नहीं बजाया जाना। ठीक है, फिर इस बार असली शर्त होता ही पूरी कर लेने, जिद्दां असीं पिछली बार कीती सी। ते तू मैनू पापा जी कहनी है ते सुरजीत ढोली नूं बाऊ जी। जे तू अपने बाऊ जी की जगह आप ढोल बजा सकती है, तो फिर तू अपने बाऊ जी की जगह ढोल क्यों नहीं बजाती? जे सुरजीत ढोली ढोल नहीं बजा सकता, तो फिर तेनू ढोल बजाना पड़ेगा। की ढोली? ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੀ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ढोल तो तू ही बजाएंगी गीत। जे तू अपने ताजी बनाई हुई रिश्तेदारी का वास्ता देकर ढोल बजा तो इनकार कर देता, ते मैं यह रिश्ता हुणे तोड़ देना। सुरजीत ढोली की कुड़ी गीत ढोली का मेरे नाल सिर्फ इन्ना ही रिश्ता हो सकता है कि तू मेरे जन्मदिन के जश्न ते सिर्फ ढोल बजा सकती है। हुण तेनू अपने प्यो का दिता है वादा तेनू निभाना पड़ेगा। ते जदों जेके मेरा ने जुबान दी सी ना, वो अपनी जुबान ते खरा उतरिया सीगा। इस बार मैं तुहानू भी अपनी जुबान तो मुकरा नहीं देंगा। चल रोके। रुको पापा जी, बड़े साहब जी। ਚੱਲ ਭਰਜਾਈ, ਕੱਸ ਲਾ ਫਿਰ ਢੋਲ। ਤਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 20,000 ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰਨੇ 'ਚ। पापा जी, तुसी ऐसा क्यों किया?
ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਇਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੜਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਧੀਏ, ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਢੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਗੀਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ, ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੀਤ? ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੀ। नहीं गीत, तुसी ढोल नहीं बजाओगे। क्योंकि पापा जी ते मेरा उसे बाकी लोग यही चाहते ने कि तुसी बार बार ढोल बजाओ तो उन्होंने बार बार थोड़ी बेइज्जती करने का मौका मिले। कोई गल नहीं मल्हार साहब जी, जो मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं तो उन्होंने कर लें दो, पर जो कोई मेरे पापा जी की बेइज्जती करे, ये मेरे तो बर्दाश्त नहीं होना। ते मेरे पापा जी वास्ते तुहानू मेरा साथ देना पड़ेगा। दसो, दोगे ना साथ मेरा? मैं हर हाल दे विच तुहाडा साथ देंगा गीत, हर हाल दे विच। बस ठीक है, जे मेरे सौरा साहब नू यही लगता है कि उन्हां दी हेठी हुई है तो अपनी हेठी का बदला मेरे तो ढोल वजवा के लेना चाहते ने, तो कोई गल नहीं, मैं एक अद्धी ताल तो वजा ही सकती है ना ढोल दी। जे मेरे ढोल वजाना मेरे सौरा साहब खुश होंदे ने ते मैं उन्हां दी खुशी लई ढोल तो वजा ही सकदी हां।
डायमंड जी फोन ऑन साइड से रख दो तो ब्रेकफास्ट कर लो पहले। बस तुसी आ जाओ, हुण बैठ जाओ। तुसी कल दा ब्रेकफास्ट नहीं ना कीता, चलो बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो। देख अम्मा, मैं कुछ नहीं खाना। ओहो वड्डे भाई साहब, खाने ना काहदा गुस्सा तुहाडा? नाले भुखे रह के तुसी आप ही तंग होना। किसी होर दा गुस्सा अपने आप ते क्यों करदे पियो तुसी? हाँ जी भाजी, जो मर्जी हो जावे, चाहे गुस्सा आवे चाहे लड़ाई होवे, रोटी छड़नी कोई चंगी गल है किते? होर की, नाले तुहाडी उम्र वध रही है, घट थोड़ी रही है। तुसी खाना खाओ, चलो मैं ही खवा देनी है तुहानू। लो हुण ते जेके भाई साहब भी आ गए ब्रेकफास्ट करन। आए थोड़ा नहीं लैके आना पिया धक्के नाल। ये ते खाना खाण नू मंनदे नहीं सीगे, कहंदे मैं खाना खाना नहीं, वर्त रखना। फिर मैं समझा बुझा के लियाई किस तरीके इन्हां नू। हुण भाई साहब करन भी की, जो जो इस घर विच हो रहा ना अजकल, खाण पीण नू किहदा दिल करदा है? दिमाग घुम जांदा बंदे दा। पर पता होना चाहिए जेके भाज दे मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੇ जेके ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ। हाँ जी ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ। किहदा फोन है? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ। रोकी जेके भाजी नू खाना तो खा लैण दे। हर वेले अपनी बिजनेस कॉलां लैके इन्हां दे मगर ना फिरिया कर। जेके भाजी तुसीं खाना खाओ, बाद च गल हो जूगी। रोकी उन्हां नू कह दे जेके साहब बाद च गल करनगे। हाँ ये ठीक है, कह दे उन्हां नू। तुसीं क्यों खड़े हो भाजी? तुसीं भी खाना शुरू करो ना। रुको, माफ करना फूफड़ जी, पर तुसी इत्थे नहीं बैठ सकते। मैं इत्थे नहीं बह सकदा? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ? नहीं नहीं फूफड़ जी, मैं कौन हुंदी हां तुहानू खाना खाण तो रोकण वाली? मैं तो बस इन्ना कह रही हूं कि तुसी इत्थे नहीं बैठ सकते। ਇਹ ਕੁਰਸੀ घर दे मुखी दी है। ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੰਡ ਇੱਥੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਮਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। नहीं पर दादी माँ का खाना उत्ते ले जाने की लोड़ नहीं, दादी माँ इत्थे ही बैठ के खाना खाएंगी। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਗੇ? आज नहीं गिनी, आज तो दादी माँ इत्थे सारे परिवार नाल बैठ के खाना खाएंगी। परिवार दी मुखी दी कुर्सी ते बैठ के खाना खाएंगी। अच्छा, तेरे इस फैसले करके तू मैंने इस कुर्सी ते नहीं बैठने देता? हाँ जी फुफड़ जी, आज तो इस कुर्सी ते दादी माँ ही बैठा करनगी। मतलब ये है कि हुण मेरा हाउस दे विच कौन कित्थे बैठेगा तेरे फैसले हुण तू करिया करेंगी? तू हुंदी कौन है ये फैसले करने वाली? ते जवाई ने तो सौरे घर परौणे वांग आना हुंदा, ते तुहाडे वर्गे जवाई इदां दे फैसलिਆਂ 'ਚ दखल दिंदे चंगे नहीं लगदे फुफड़ जी। तुसी पूड़ियां खाओ। ए की बोलन तो पहला घट्टो घट ये ते देख लिया कर, तू गल किहदे नाल करदी पई है? जे तैनूं छोटे वड्डे नाल गल करन दी अकल नहीं ना हैगी, तां तेरे वर्गे नूं बहुत चंगी तरह अकल सिखाउणी आउंदी है मैनूं।
ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਇਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ? ਉਹ ਹਾਂ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ? ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਭੂਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੀਤ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਕਦਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਲਹਾਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਗੀਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਨੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿੰਨੀ, ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਟ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਗਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੀਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਗੀਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਲਹਾਰ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੂਬੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਟਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਤ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਟਰਾਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। बस करो कमो, ये जरूरी नहीं कि तुसी गीत दे हर फैसले नूं उल्टाउण दी कोशिश ही करन लग पो। ये तां सोचो कि गीत ने की फैसला कीता है। वाह लो वेख्या छोटी भाभी वेख्या, मैनूं तां लगदा है शायद डायमंड भाजी नूं पटरानी दा राज भी चंगा लगन लग पिया। गीत दे राज करने वाली तो कोई गल ही नहीं कमो, पर मैनूं गीत दे फैसले च कुछ गलत नहीं लगता। पर मैं गीत नूं ये गल जरूर कहांगा, बेशक गीत ने यह सही फैसला बहुत जल्दबाजी च कीता है, पर गीत नूं ये फैसला करन तो पहला जेके भाजी की इजाजत जरूर ले लेनी चाहिए सी। इजाजत? पर क्यों चाचा जी? मैं किहड़ा कोई गलत काम कीता? तुहाडा परिवार बड़ा नाम है ना तुहाडा जलंधर शहर दे विच। किसी नूं पता चले कि इस घर दे बजुर्ग नूं उन्हां दी बनदी इज्जत नहीं मिलती तो तुहाडे परिवार दा नाम उच्चा नहीं नीवा होएगा। घर दे सब तो वड्डे जी नूं खाना खवाउण वास्ते इजाजत दी लोड़ है? मैनूं नहीं लगता चाचा जी। ये जरूरी नहीं है गीत, जो तेनू सही लगे वो सही होवे। जे तेनू बड़ियां दे सत्कार दा इन्ना ही ख्याल है तो तेनू ये भी याद रखना चाहिए कि मैं भी तेरे नाल बड़ा ते मेरे भी कुछ असूल ने। तू इस घर वालों को पूछ सकती सी, मैं इन्ने सालों तो शकुंतला मेहरा नाल इस टेबल ते बैठ के एक दिन भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तां क्या है पापा जी, असूल ही ने ते जेड़े असूल गलत होण उन्हां नूं तोड़न च की बुराई है? तुसीं भी अपने गलत असूल तोड़ दिओ पापा जी ते दादी मां नाल बैठ के खाना खाओ। नहीं गीत, जेके मेहरा दे असूल इन्ने कच्चे नहीं है, मैं ना असूलों नूं नहीं टुटन देंगा। मैं अज भी शकुंतला मेहरा नाल बैठ के इस टेबल ते खाना नहीं खावांगा ते ना ही इत्थे शकुंतला मेहरा बैठेगी। ते इन्ने सालों तो यह अपने कमरे विच बैठ के ही खाना खाते रहे ने ते अगे तो भी यही होवेगा। पापा जी तुसीं इदां क्यों कर रहे हो? दादी मां भी तो तुहाडे मम्मी जी ने ना, ते उन्हां नाल बैठ के खाना खाण च की बुराई है? तू ये तां कह रही है क्योंकि तेनू मेहरा हाउस बारे कुछ भी पता नहीं है। जे यह असूल मैं आप बनाए होंदे तां शायद मैं दोबारा सोच भी लेंदा। यह असूल मेरे पापा जी ने बनाए ने ते उन्होंने शकुंतला मेहरा नूं इस परिवार विच बैठण दा हक कदे नहीं दिता है ते तू किदां दे सकदी है? माफ करना पापा जी, पर टाइम के नाल नाल बहुत कुछ पता जाता है। साडे वड्डे वडेरिया वाले सती प्रथा भी तो चलती सी ना, ते विधवा विआह ओदी भी मनाही सी। पर जदों अगली पीढ़ियां नूं लग्या कि ये रिवाज गलत ने ते उन्होंने रिवाज बदल दिते। तुसीं भी अपने पापा जी दे बनाए हुए असूल तोड़ दो पापा जी, दादी नाल बैठ के खाना खाओ। वाह गीटोली वाह, पहला तो तू सिर्फ वड्डे भाई सामने मत्था लाउंदी फिरदी सी, पर हुण पापा जी दे फैसलियां नूं भी उल्टाउण लग पई है। बहुत हिम्मत है तेरी, है बहुत हिम्मत है। हाँ सही नूं सही ते गलत नूं गलत कहण वास्ते बहुत ही ज्यादा हिम्मत की लोड़ नहीं पैंदी भूआ जी। तुसीं भी कोशिश करके देख लो, बहुत सौखा काम है। गीत तू क्यों इन्नी बहस करती पई है? तेनू पता ना तेरी ये बहस नाल घर दा माहौल खराब हुंदा। मैं घर दा माहौल खराब कर रही हूं? मैं तो कुछ कीता ही नहीं गलत। कुछ गलत नहीं किया तू, पर जो जिद्दां हुंदा हुंदा रहण दे। रातों रात तां नहीं सारा कुछ तोड़ भन के दोबारा बनाया जा सकता ना। ते मम्मी जी तुसी भी क्यों इत्थे आ गए हो घर दी शांति भंग करन? चलो जाओ अपने कमरे विच, मैं भेज दियां तुहाडा खाना उत्थे। मैं तो कहनी तुहानूं इत्थे आउणा ही नहीं चाहिदा सी मम्मी जी। तुहानूं पता तो है सारा कुछ, फिर भी तुसी पता नहीं क्यों इत्थे सवेरे सवेरे सारिਆਂ ਦੇ खाने का स्वाद खराब करने लिए आ गए हो। जिहदे खाने का स्वाद खराब हुंदा हो ही जावे, पर दादी मां किते नहीं जाणगी, इत्थे ही बैठ के खाना खाणगी। गीत, तू अपनी हद टप रही है। तेनू कोई हक नहीं इन्ने सालों तो बने असूलों इस घर विच तोड़न दा। इस घर दे कोई डिसिप्लिन नहीं, तेनू भी और डिसिप्लिन
फॉलो करने पैणगे। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਡੀਸੀ ਕੀ? ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੱਝ ਦੇ ਆਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਵਿਚਾਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਰਗੇ ਵਰਡਸ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਿਟਰੇਟ। हाँ गिन्नी, मैं अनपढ़ हाँ, पर तू तो पढ़ी लिखी है। तू पढ़ लिख के की सीखा है? जे तू अपनी नानी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो की फायदा तेरी यह जी पढ़ाई का? हाँ दस मैनू गिन्नी, तेरे बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों से तेनों यही सिखाया जाता है कि अपने घर के किसी बुजुर्ग को किसी पुरानी चीज वांग किसी कोने च सुट देना चाहिए? यही कुछ सिखाया जाता तेरे स्कूलों? चंगा होया मैं पढ़ी लिखी ते स्कूल कॉलेज जाके मैं इहो जी गल्लां नहीं सीखी। बस गीत बस। बंद कर अपना है तमाशा। जे तेरी है जिद है ना, ये शकुंतला मेहरा इत्थे इस डाइनिंग टेबल ते बैठ के नाश्ता करनगे ते फिर मेरी भी जिद है, मैं इत्थे बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं करांगा। कुछ नहीं खाऊंगा मैं इत्थे। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੀਤ? ਕਿਉਂ ਘਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਕਲੇਸ਼ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? हाँ जी दादी माँ, जे सारे कह रहे ना तो मान लो ना सारियां दी गल। चले जाओ ऊपर अपने कमरे विच, मैं लेके आनी हां तुहाडे वास्ते खाना। नहीं पर दादी माँ किते नहीं जाएंगे, वो इत्थे बैठ के ही ब्रेकफास्ट करेंगे। वाह बलहार पुत्र वाह, एक ढोली दी कुड़ी नाल ब्याह करा के ओदा ढोल तां तू बन ही गया। हुण जिहो जिहा डगा मारदी है इहो जे बोल तू अपने मुंहों कढ़दा पिया। तू ये भी भुल गया कि तेरा प्यो हजे जिंदा है। अपने प्यो दे जिंदे जी तू अपने घर के फैसले लेने लग पिया। ठीक है, जे तेरा ही फैसला है तो फिर एक मेरा भी फैसला सुन ले। मैं इत्थे बैठ के कुछ नहीं खावांगा। तुसी जाना है तो तुसी जा सकते हो पापा जी, पर मेरी भी एक गल का जवाब दे के जाओ। बुढ़े तो असं सारे ने एक दिन होना, तुसी भी होवोगे। फिर जाते जाते अपने पुत्र नूं ये गल दस जाओ कि तुहाडे लई किहड़ा कमरा रखे। सोचो पापा जी, जे बुढ़े बरे तुहाडे नाल कोई इदां दा सलूक करे तो तुहानूं किदां दा लगेगा? जे मैं तुहाडे नाल इदां करां तो तुहानूं किदां दा लगेगा? तुहाडा पुत्र मल्हार साहब जी तुहानूं उपरले स्टोर रूम च कैद कर देन ते उत्तों हुक्म कर देन कि तुसीं उत्थे इकल्ले रहो, तुहानूं किवें दा महसूस होएगा? दसो पापा जी। मेरा हाउस विच की होवेगा, कौन की करेगा? तेनू इन्हां गल्लां विच बोलण दा कोई हक नहीं है। मेरा हाउस दे कुछ असूल ने, मैं तेनू ये असूल कदे नहीं तोड़न देंगा। ते जेड़ा तू मेरी दुनिया विच अग लाने दी कोशिश करदी पई है ना, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ। दादी माँ इत्थे ही बैठ के खाना खाएंगे।
जा जेके आ प्लेट ना सुटी ते तू भी जिद छड़ दे बचिए। मैं तो तेनू पहले ही कहा सी कि इत्थे कोई भी मैनू अपने कोल बिठा के खुश नहीं होएगा। फिर भी बच्चों ते प्यो दा परछावां पै ही जांदा है ना। इन्हां उत्ते भी पिया है। इन्हां दे सीने विच तां दिल ही नहीं है। इन्हां नू की पता कि किसी दी इज्जत किवें करी दी हुंदी है। नानी माँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ? ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਸਿਰਫ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਧੀਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਨਮ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। रुको दादी माँ ऐसा चुप चुपीते कितने चले? मैनू पापा जी का शुक्रिया अदा तो कर लें दो तुहाडे नाल कीते सलूक दा।